Okay, this is a second session on linked list in our data structures. What we learned last time, we just understood what is linked list. Let's quickly revise. Linked list is list of elements which are linked to each other. How else we can maintain the linked list? आपल्याला कुठली लिस्ट स्टोअर करायची असेल तर आपला अजून ऑप्शन काय असेल, अल्टरनेटिव्ह काय असेल तर ॲरे. लास्ट टाइम बघितलं. मग ॲरेचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. ॲरेचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत? द ड्रॉबॅक्स ऑफ ॲरे आर it has a fixed size. Even if you create array dynamically, it's a fixed size. So at runtime, there's a possibility of, because of this fixed size, there can be shortage of memory or there can be wastage of memory. Array cannot grow, array cannot shrink. If you want to insert any element or delete any element, it requires a lot of shifting, which is time consuming, right? So array is a good data structure only when you know what data you want to store, how much quantity it is. So if it is fixed, it is not going to change. If it is a table, is static table, in that case, array is a good idea. But if you're going to create a table, a list, which is a dynamic, I mean, which is whose size is not fixed, which can increase, which can decrease. The size can be increase or decrease. It can reduce. You can add elements at runtime. You can insert anywhere in between. You can delete any element in between. All in such cases, you'll find linked list is effective solution. Why it is effective solution? Because in linked list, we create these nodes. By the way, I told you last lecture, what is node? Node is a collection of data and links. So whatever your list is, it is a collection of data, right? Data elements, I mean. Because they are not stored sequentially, we create memory dynamically. Sometimes we get a memory here, sometimes we get there, sometimes we get somewhere else. So we have to link it because it's a part of same list. एकाच लिस्टचे एलिमेंट असल्यामुळे आपल्याला ते लिंक करायला लागतात आणि डेटा सिक्वेन्शियल स्टोअर केलेला नसतो. ॲरेमध्ये काय होतं, इन ॲरे डेटा इज स्टोअर्ड सिक्वेन्शियली. सो व्हॉट हॅपन्स इन ॲरे, इवन इफ यू जस्ट रिमेंबर द स्टार्टिंग ॲड्रेस, बेस ॲड्रेस, यू कॅन कॅल्क्युलेट ॲड्रेस ऑफ एव्हरी एलिमेंट. ॲरेमध्ये आपल्याला फक्त बेस ॲड्रेस लक्षात ठेवायला लागतो. एकदा बेस ॲड्रेस कळला ॲरेचा, जो ॲरेच्या नावामध्येच असतो, तिथून पुढे आपल्याला ए ऑफ आय म्हणजे ए प्लस आय कॅल्क्युलेट करून कुठल्याही एलिमेंटचा ॲड्रेस काढता येतो, कारण एलिमेंट्स सिक्वेन्शियली स्टोअर्ड आहेत. लिंक लिस्ट मध्ये एलिमेंट सिक्वेन्शियल स्टोअर्ड नसतात, म्हणून ते लिंक करावे लागतात आणि लिंक करण्यासाठी पॉइंटर लागतात. दॅट्स वाय बिफोर अंडरस्टँडिंग लिंक लिस्ट यू शुड हॅव गुड आयडिया और गुड नॉलेज ऑफ पॉइंटर्स शुड बी comfortable. So in last lecture we also revised, if you remember, dynamic memory allocation, how to use malloc function. All right, so now today we are going to focus understand how exactly the linked list works, or how we're going to create a linked list. Okay, let's take a scenario. Whenever I say memory, I always give you example. Imagine a theater. When you imagine a theater, movie theater, drama theater, whatever you want. So imagine that audio theater in which we go to the counter, we ask for a ticket. When you ask for a ticket, what we say is a malloc. I want a memory, right? And what they give you is a ticket number, right? It's a ticket and which the number is printed. So what that ticket number indicates, it's your seat number where you're going to sit, correct? आपल्याला जो सीट नंबर जो मिळाला असतो, that in the entire seat number in the entire theater, it is unique. Just like in memory, every byte has a memory address, and that memory address is always unique. So when you say malloc, malloc gives you the address. If there is no memory, theater is full. If there is no seat, house full. In that case, the malloc function returns null. Null indicates there is no memory. You didn't get memory. Ticket नाही मिळाला आपल्याला. So ticket नाही मिळाल्यापेक्षा कसं बघणार, कसं बसणार थिएटरमध्ये जाऊन? So if you don't get a ticket, if you don't get memory, if you get null, I mean, you cannot store data in that memory. Remember this point. All right, for programming. Now, suppose, let's just give you an idea. Same example I'm repeating from the last lecture. We want to go for a movie. And right now, if I start asking you how many are going to come, so you're not sure. Right now, it's totally different in Pune. Because of COVID, cases are increasing. So anyways, theaters are not on. So this can't be planned right now. But still, if you imagine, you want to go for a movie, and if I announce on Facebook or let's say in group, I want to go for a movie, let's go for a movie together. Let's watch something, some good movie. And I don't know how many are going to come. So it'll be difficult for me because I don't know how many are going to come. It's difficult for me to do advance booking. बरोबर, मला advance booking नाही करता येणार.
मग आपलं काय ठरलं, एक आयडिया काय की लोकांना ते विचारा कोण कोण पिक्चरला येणार आहेत. ऑब्व्हियसली युअर क्वेश्चन बी वॉट, कोण तिकीट काढणार आहे? TTMM. व्हॉट इज TTMM? तुझं तू, माझं पण तूच. नो नो, जस्ट जोकिंग, जोक्स अपार्ट. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज की आपलं आपण तिकीट काढायचं आहे. मग आपण आधी बघूयात किती लोक येणार आहेत, फिक्स करूयात काउंट, जर ॲडव्हान्स बुकिंग करूया, दॅट इज ॲरे स्टाईल, वेअर आय कॅन गो and simply say INT A of 5. So I'm assuming that 5 people are going to come for movie. जाऊन 5 तिकीट काढा, 5 इंटिरियरसाठी आपल्याला मेमरी मिळणार. दॅट्स अ फिक्स स्टोरेज. ॲडव्हान्स बुकिंग डन. नंतर दुसरा कोणी आला, तुझं तू बघ. आमची तिकीट काढली, आम्ही ब्लॉक बुकिंग केलेलं आहे, ग्रुप बुकिंग केलेलं आहे. नाव वी गॉट कंटिन्युअस 5 सीट्स. दॅट्स ॲडव्हान्टेज ऑफ ॲरे. तर लिंक लिस्टमध्ये असं नाही घडत. लिंक लिस्टमध्ये काय घडणार आहे की आपल्याला प्रत्येकाला वेगळं तिकीट काढायचं आहे, कारण आपण प्रत्येक वेगळ्या वेळेला येणार आहे. जशी गरज पडेल तसं आपण येणार थिएटरला. कारण यात प्रॉब्लेम काय होता की नंतर आपल्या ग्रुपमध्ये कोणी जॉईन होऊ शकत नाही, लिस्टमध्ये कोणी येऊ शकत नाही, आणि ते साईज फिक्स झाली. हाचा ड्रॉबॅक आहे. नंतर कोणाला वाटलं विचार नाही यायचं, तिकीट वाया गेलं, मेमरीज वेस्टेज. ओके, अजून 2 लोकांना यायचं झालं, ॲड करायचं झालं, मेमरी शॉर्टेज. तर लिंकली तसं काम करणार आहे बघा. लेट्स इमॅजिन की आपण असं ठरवूयात की ज्यांना ज्यांना आपण एक प्रोटोकॉल ठरवूयात व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आपल्या, की ज्यांना ज्यांना पिक्चरला यायचं आहे त्यांनी काय करायचं, काउंटरला जायचं, आपलं तिकीट काढायचं, मॅलॉक वेगळं तिकीट नंबर, तर तिकीट जाऊन बसणार तुम्ही. पण आता सगळेजण वेगळ्या थिएटरमध्ये वेगवेगळ्या वेळेला येणार आहेत, तर ते वेगळं तिकीट जाऊन वेळेला तिकीट काढणार आहेत, त्यांना वेगळे सीट नंबर मिळणार आहेत, आणि ते थिएटरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन बसणार आहेत. करेक्ट. नाऊ द पॉइंट इज की आपण एकाच लिस्टमध्ये आहोत, एकाच ग्रुपमधले आहोत, हे कसं कळणार? ओके नाही. मग याला आपण एक प्रोटोकॉल ठरवूयात. प्रोटोकॉल म्हणजे काय, काहीतरी वे ठरवायला लागेल, एक अंडरस्टँडिंगसाठी रूल ठरवायला लागेल. सो व्हॉट विल डिसाइड की तो थिएटरच्या बाहेर एक डोअर कीपर असतो. करेक्ट. तो डोअर कीपर की त्या बॅटरीवाला मी समजा पॉइंटर म्हणतो, तो पॉइंटर आपल्याला दाखवतो कुठे सीट आपलं कुठे आहे, पॉईंट करतो. सो त्या डोअर कीपरला आपण जाऊन विचारूयात की आमच्या ग्रुपमधलं कोण आहे, आलंय का आधी कोणी. तो सांगेल की आपल्याला कुठं कोणाचा ॲड्रेस कुठं बसले कोण. मग सगळ्यांचे तर काय ॲड्रेस लक्षात ठेवू शकत नाही, डोअर कीपर हॅज गॉट हिज ओन जॉब, राईट. सो यू विल जस्ट रिमेंबर ॲड्रेस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन युअर ग्रुप. तर तो काय करेल, आपल्याला पहिला माणूस आपल्या लिस्टमध्ये आहे, ग्रुपमधला आहे, त्याचा तो आपल्याला ॲड्रेस सांगेल की तो कुठं बसलाय ते. ठीक आहे. आणि मग जर प्रत्येक काय करायचंय, आपल्यानंतर कोण बसलाय, आपल्या पुढे लिस्टमध्ये कोण आहे, याचा तो ॲड्रेस लक्षात ठेवायचा आहे. असं जर प्रत्येकाने पुढचा 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 ॲड्रेस लक्षात ठेवला तर इफेक्टिव्हली प्रत्येकाला तर एकच ॲड्रेस लक्षात ठेवायला लागेल की आपल्या पुढे कोण आहे, जे आपल्या लिस्ट नंतर ट्रॅव्हल्स करायला बरं पडेल. आणि तो लास्ट म्हणून असेल, ऑब्व्हियसली पुढे कोणी नाहीये, त्याच्याकडे काही ॲड्रेस नसणार आहे. ही विल नॉट बी स्टोरिंग एनी ॲड्रेस, व्हॉट विल बी स्टोरिंग इज नल. क्लिअर. आता आपण इमॅजिन करूया, आधी पहिले मला यासाठी एक्सप्लेन करतो, मग आपण परत प्रोग्रामिंग बघूयात. समजा माझं हे थिएटर आहे, ही माझी रॅम आहे, ही माझी मेमरी आहे, किंवा मेमरी म्हणूया आपण थोडक्यात त्याला, रॅन्डम म्हणजे ॲक्सेस मेमरी, त्याला रॅम म्हणतात. तर या मेमरीमध्ये आपल्याला आहे तो एक बॅटरीवाला, तो बॅटरीवाला दाराच्या बाहेर उभा आहे, लेट्स से. हा बॅटरीवाला आपला पॉइंटर. इनिशियल त्याच्यामध्ये काहीच नसणार आहे, सो देल बी अ नल. ओके. So the first person arrives, let's say, let's assume some timing for the movie. Let's say movie is in the afternoon at 3 o'clock, because in the evening you want to bunk the college and go in the afternoon. Whatever you want to imagine the story. So movie is at 3 o'clock. Now somebody arrives at 2 o'clock. There are some early people, those who like to go early, explore theater and around area around. So they are before time. So they come at 2 o'clock, go to the theater, Malak. They got a seat number A2. So they go to Aram, say, doorkeeper, is there anybody from our group? Nobody. You are the first person. Okay, I'm sitting at A2. Remember my address. So now I'm overwriting my address. Now pointer remembers, this your doorkeeper remembers address A2. Now I go and sit at A2. What is my seat number? A2. Now I'm the first person, I don't know who is next. So I'll be storing what? Null. Clear? Now at 2:15, his another friend arrives, goes to theater, Malak. He gets a ticket, address B5. I'm just taking any random address, okay? B5. So he goes to doorkeeper according to the rule, protocol. Who is the first person? Where is the first person from our group?
Doorkeeper tells you he's at A2. Now you go to A2. Hi. Who's next to you? He says, nobody, I'm null. Okay. Then I am next to you. मी पुढे बसणार आहे. माझ्याकडे मी बसलो कुठं? B5 ला लक्षात ठेव. मग लक्षात कसं ठेवायचं? पॉइंटरमध्ये ऍड्रेस स्टोअर करायचा. लक्षात ठेव माझा ऍड्रेस काय आहे? B5. So I am sitting at B5. See here. That's a B5. माझ्या पुढे कोणी नाहीये, so I'm storing null here. Correct? So at 2:30, another friend of our group arrives, goes to theater, counter, Malloc, gets the ticket. The address is C9. Okay? Goes to doorkeeper. Everybody's going to do same thing. Goes to doorkeeper. Is there anybody from our group? Yes. Where is the first person? A2. So go to A2. Hi. Who's next to you? B5. Go to B5. Who's next to you? Nobody. Okay. So I am next to you. Remember my address. My address is, I'm sitting at C9. So at C9, the third person is sitting. Last person, so nobody next after him. Now, 5 minutes before movie, another friend arrives, goes to ticket counter, Malloc, gets the address D1. Okay. Same again, goes to doorkeeper, asks the address. The first person goes to A2, who's the next to you? B5, who's next to you? C9, who's next to you? Nobody. So I am the next to you. My address is D1. I am sitting at D1. Nobody's next to me. Clear? The movie starts at 3 o'clock. Now there are latecomers as well. So at 3:15 somebody arrives. Gaadi puncture zali, bus late zali, whatever reason it is. Malloc, you got the address E4. Okay. Now go to the doorkeeper. Kai bhau late zala? Hana rao. Where is the first person from our group? A2. Go to A2. Who's the next person? B5. Where's the next person? C9. Excuse me. We started already. Who's next to you? D1. Who's next to you? Nobody. Null. Right? So I am sitting at E4. Please remember this. So I am just going at E4. And I am the last person. Null. Now if you observe, look at this our linked list. There are 5 friends sitting in the same theater, but at different locations. Why are they sitting at different location? Because they arrived at different timings. जशी जशी गरज पडेल आपण तशी मेमरी जाऊन घेतली, जसं मॅलॉक केलं प्रत्येकाने. तर रँडमली प्रत्येक वेगवेगळे ऍड्रेस मिळालेत. त्यावेळेस जे काय अवेलेबल असेल ते आपल्या ओएसने दिलेत. आपल्याला सिक्वेन्शियल मेमरी नाही मिळाली. आणि सिक्वेन्शियल मेमरी नसल्यामुळं आपल्याला त्यांचं लिंकिंग करायला लागलं. हे लक्षात घ्या. Why we need to link the data? Because our data is not stored sequentially, it is non-sequential data structure, and that's why we need to link it. How to link? Using pointer. So if you observe, every seat here, which I'm showing here, is a node. Where that person is sitting, that's a data, that's the most important thing. And you also know who is next to you by showing the address of the next person. That is a pointer. Who can store address? You already learned in C language कि only pointer can store the address, nobody else. फक्त pointer में अपना address store करता है तो. Okay. So, anybody has any doubts? I think somebody's mic is on. Okay. लक्षात आहे. त्यामुळं आता आपली लिंक लिस्ट तयार झाली. Now what is the advantage of this linked list? Advantage is, suppose at 3:30, one of your friend, she gets a call from her mom or a message on the WhatsApp. Her mother came to know about the movie and which was not informed at home. So her mother is angry, upset, and the message is आत्ताच्या आत्ता घरी आहे. बाकीच्याला काय माहिती नाही, घरी डिस्कस करू. So she has to leave. So now if one element is deleted from this linked list, let's say you are sitting at C9, that element, that node, we're going to release, we're going to free. आपण मेमरी वाया नाही घालणार. मग ती फ्री केली तर प्रॉब्लेम काय, आपली लिंक लिस्ट तुटेल. मग हे जर ॲरे असेल तर काय झालं होतं, मागच्या मला सांगितलंय की somebody lives from in between, remaining element has to shift. And shifting is really time consuming. It depends on 2 factors, the position and the size of element. Correct? Here it's very easy. What you just do is,
Who is next to you? D1. Just tell this guy before, तुमच्या आधी जो कोण असला असं सांगा की माझ्या नंतर D1 होता, आता मी चाललोय, तर तो D1 लक्षात ठेव. सो यू गो अँड ओव्हरराईट हिअर, हा फक्त कॉपी करायचा इथं D1 अँड यू लीव्ह, यू फ्री. आपण हा नोड फ्री केला. And see, now you can traverse the linked list. The pointer will tell you the address of first person, first node. First node will tell you address of second node. Second node will tell you address of third node. That's a D1 now. They will tell you the next address of next node. It's so easy to delete without affecting others. आयरोमध्ये सगळ्यांना शिफ्टिंग करायला लागत होतं, सगळ्यांना डिस्टर्ब आपण करत होतो. इथे आपण कोणाला डिस्टर्ब करत नाही आहोत. That's so easy, fast in linked list. You just need to change the link. You don't have to shift, you don't have to bother, you don't have to disturb your data. Similarly, if I want to insert some element, even if I want to insert an element at first position, okay, let's say I want to keep new element at first position. So what I do, I go to malloc, I take a new memory, I get a ticket now. Let's say my address is S5. So I have an address here S5 and I want to make it first position. So what I do is I just go to the doorkeeper, ask you, where is the first person? First person is at A2. Okay, now I will take that address, I'll just copy here A2 and store my address with the pointer battery wala. Remember my address, it's S5. So I'm the first person now. So now this pointer points to S5 and S5 remembers address of B5, A2. It's easy to link any element anywhere. कुठल्याही अख्ख्या आपल्या लिस्टमध्ये ती लिस्ट तोडणं जोडणं इझिली पॉसिबल आहे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लिंकिंग मेकॅनिझम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स. तर लिंक लिस्ट शिकायच्या आधी पॉइंटर्सने परफेक्ट करा. पॉइंटरचा कॉन्फिडन्स मला आला एकदा की तुम्ही लिंक लिस्ट शिकणं सोपं जाईल. ऑलराईट, आता हे म्हणजे काय एक्सप्लेन मी केलं कन्सेप्ट हा, लाईक इफ एनीबडी हॅज प्लेड गेम कॉल्ड ट्रेजर हंटिंग, की तुम्ही फर्स्ट क्लू शोधता, फर्स्ट क्लू सापडला त्याचा नेक्स्ट त्याचा क्लू मिळतो, नेक्स्ट एलिमेंट गोष्ट कुठे ठेवली आहे, लपून ठेवली आहे, मग तुम्ही तिकडे जाऊन शोधता. असं करत करत तुम्ही काही ट्रेजर ते सापडत जाता. ओके, आय डोंट नो हाऊ मेनी हॅव प्लेड दिस गेम. अँड देन फिनिश गो टू द फिनिश पॉईंट. आणि फिनिश पॉईंटला पोहोचलात की तुम्हाला मी जिंकलात, की जो कोण पहिला पोहोचला जिंकला, तो किती गेम असतो. सो इट्स द सेम वे ट्रेजर हंटिंग. ओके, आता आपल्याला ह्याचं कोडिंग करायचं, आपल्याला प्रोग्रामिंग करायचं आहे. सगळ्यांना ॲटलीस्ट लिंक लिस्टचा कन्सेप्ट तर कळलाय काय असणार आहे तो, की लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आहेत ते लिंक का करतोय आपण. आता आपण बघूयात की प्रोग्रामिंग कसं करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे कळलं पाहिजे की आपण इथं लिंक काय करणार आहोत, तर डेटा. मग तो डेटा जो आहे तो लिंक करण्यासाठी काय वापरणार, पॉइंटर. मग डेटा आणि पॉइंटर म्हणजे ऍड्रेस, ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. ते आपल्याला एकत्र पॅक करण्यासाठी स्ट्रक्चर वापरावं लागेल. ओके, सो टिपिकली युअर नोड लुक्स लाईक दिस. लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स. नोडमध्ये काय असणार आहे, तुम्हाला पाहिजे तो डेटा पाहिजे तेवढा, आणि लिंकिंग करण्यासाठी काही लिंक्स. मग तुम्हाला सिंगली लिंक लिस्ट करायचं असेल, मला फक्त पुढच्या माणसाला लक्षात ठेवायचं, पुढच्या नोडचं लक्षात ठेवायचं, तर एक सिंगल पॉइंटर इनफ आहे. इन दॅट इट विल बिकम सिंगल लिंक लिस्ट. यू कॅन कीप अ पॉइंटर हिअर नेक्स्ट टू रिमेंबर ॲड्रेस ऑफ नेक्स्ट पर्सन. तुम्हाला फक्त मागच्याचा ॲड्रेस लक्षात ठेवायचा, यू कॅन टेक ओनली सिंगल पॉइंटर प्रिव्हियस. तुम्हाला दोन्ही साईड ट्रॅव्हल्स करायचंय, पुढे पण जायचंय मागं पण जायचंय, traversing both the ways, forward, backward. So in that case, you have to maintain 2 pointers, next and previous. It will become double linked list. If you want to go 3 pointers till the linked list, if you want to go like matrix, okay, किंवा गेमिंग काहीतरी चाललंय तुमचं, गेम खेळता काहीतरी अमेझिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता, you want to go up, down, किंवा काय ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, नॉर्थ, 4 directions, you can have 4 by linked list. So depending on you, how many pointers you want to keep in every node, you can create those many dimensions of the linked list. Okay. And you can really make your linked list Bahubali. Okay, so I'm just joking, there is a singly, doubly, triply, four-bali, 5-bali, 6-bali, Bahubali. So you can have n-bali linked list. That will list flat one. What you have to understand is how do I create single linked list now. So for this I need to create a structure. So first let me define the structure for this. How do I define structure? Struct, all of you, struct node, and then there are 2 things here.
data. Now data can be, in the real world, data can be actually roll number. For example, if it's a student data, student ची linked असेल, the roll number, name, address, percentage, mobile number, etc. You can pack all everything together here. पाहिलं तेवढं घ्या. इथं आपला कम्प्लिटली असाइनमेंट मध्ये फोकस जो आहे तो लिंकिंग वरती, आपल्याला लिंकिंग शिकायचंय. तेव्हा डेटावर माझा फोकस नाहीये, बट प्रॅक्टिकल रिअल लाईफ मध्ये डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तिथे डेटा आपण डमी घेतोय काहीतरी, समथिंग इंटिरियर डेटा. सो इंट डेटा, त्याला डेटा मुद्दा मी म्हणतो रिडेबिलिटीसाठी. यू कॅन कॉल इट वॉट एव्हर यू वॉन्ट. तुम्ही भरपूर व्हेरिएबल्स घ्यायचं काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट काय महत्वाचं आहे, तर आपल्याला पॉइंटर महत्वाचा आहे. तर आपल्याला नेक्स्ट नावाचा पॉइंटर मी घेतोय. आता हा जो नेक्स्ट पॉइंटर जो आहे, हा नेक्स्ट पॉइंटर करण्यासाठी आधी स्टार लावायला लागतो. हा कुठल्या टाईपचा स्ट्रक्ट नोड्स टाईपचा आहे, त्याच टाईपच्या स्ट्रक्चरला पॉइंट करण्यासाठी. सो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट. ओके, तर आपल्याकडे दोन गोष्टी आहेत. एक तर हा नेक्स्ट पॉइंटर आहे आणि हा डेटा आहे. हे आपण या स्ट्रक्चरमध्ये स्टोअर केलंय, बरोबर. मग आता आपल्याला या स्ट्रक्चरचे नोडचे जे काय आहेत, आपल्याला त्याचं लिंक लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी काही पॉइंटर्स घेतोय मी. इथं डिक्लेअर न करता यू कॅन डिक्लेअर लेटर ऑन ऑल्सो. सो एम डिक्लेअर रायटिंग हिअर स्ट्रक्ट नोड स्टार. इथं पण डिक्लेअर करता आलं असतं, काही प्रॉब्लेम नाहीये. मग या नोड स्ट्रक्चरचे आपण काही पॉइंटर्स घेतोय. आय थिंक यू कॅन नॉट सी नाव. यू कॅन नोड स्टार 3 पॉइंटर तात्पुरते मी घेतोय, एस आणि टी. आपण फक्त कोड बिल्ड करायला शिकूया, लिंकिंग करायला शिकूयात, मग आपण पुढे जाऊयात. आता हे आपल्याला असे जे नोड आहेत, हे नोड आपल्याला डायनॅमिकली क्रिएट करायचे. जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ रायटिंग हिअर, शोइंग यू डायग्रामॅटिकली. नोड डेटा अँड लिंक्स. आता मला काय करायचंय, हा जो काही नोड आहे हा मला डायनॅमिकली क्रिएट करायचा आहे. एक ऑप्शन माझ्याकडे काय होता, की ह्याचं मी लगेच इमिजिएटली व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं तर मला हा नोड मिळून जाईल. मला डायनॅमिकली क्रिएट करायचा आहे. डायनॅमिकली क्रिएट बटन कसा क्रिएट करतो, तर त्याला मॅलॉक फंक्शन वापरलं जातं. ते नीट बघा. मॅलॉक, व्हॉट मॅलॉक डज, इट अलोकेट्स मेमरी. करेक्ट, मागच्या लेक्चरला आपण बघितलं की मॅलॉक फंक्शन कसं वापरायचं ते. Those who still haven't learned it, if you want more lectures on pointers, in the evening we are conducting advanced lecture batches. In that pointers is going on. Do attend those lectures. We will come to this points as well. आता आपल्याला लिंक लिस्ट जे हवंय ते मी तुम्हाला परत शिकवतोय सगळं. You don't have to depend on those lectures. So those who already attended my last year pointer lecture in F5 first year, you don't have to attend those lectures in the evening. You don't have to. If you want to attend in the for revision, you can. Otherwise, not required. सो आपलं मॅलॉक फंक्शन वापरायचं आहे, विल गिव्ह अस मेमरी. मॅलॉक फंक्शन आपल्याला कशासाठी वापरायचं आहे, आपल्याला काय तयार करायचं आहे, तर एक नोड स्ट्रक्चर तयार करायचं आहे. तर आतमध्ये काय म्हणायचं, साईज ऑफ एकच हवा आहे नोड. तसं आपल्याला साईज माहित नाही, कारण प्रत्येक काय होतं, इंटिरियरचा साईज कुठं 2 बाईट्स असतो, कुठं 4 बाईट्स असतो. आपल्याला असं काही गणित नाहीये. आपण फक्त एक जनरल साईज ऑफ लिहायचं आणि साईज ऑफ मध्ये आपल्याला जे काही मेमरी जी पाहिजे त्यात मी नाव लिहायचं त्याचं. इंटिरियर असेल, कॅरेक्टर असेल, तर इथे मला स्ट्रक्चर पाहिजे. सो रायटिंग स्ट्रक्ट नोड. म्हणजे मला हा जो काही नोड स्ट्रक्चर आहे त्याचा साईज काय जो असेल त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती, त्या प्लॅटफॉर्मवरती तो डिटरमाइन केला जाईल, काढला जाईल, आणि तेवढी मला मेमरी अलोकेट कर. ठीक आहे. मग आता जी काही मला मेमरी मिळणार आहे ती मेमरी स्टोअर करायला मला पॉइंटर लागेल. करेक्ट. कुठल्या टाईपचा पॉइंटर लागेल, तर पॉइंटर्स ऑर्थोडॉक्स पॉइंटर आणि आपण सेम टाईपचा डेटा पॉइंटर वापरायला लागतो. ज्याला पॉइंट करायचं आहे त्याच टाईपचे तुम्ही पॉइंटर घ्या. म्हणजे मला अशा स्ट्रक्चरच्या नोडला पॉइंट करायचं असेल तर मला या स्ट्रक्चर नोडच्या टाईपचाच पॉइंटर लागेल. सो दॅट्स वाय रिटर्न डिक्लेअर्ड हिअर स्ट्रक्ट नोड स्टार असं पॉइंटर डिक्लेअर केला आपण. माझ्याकडे 3-4 पॉइंटर घेऊन ठेवले FST. तर आता ह्यातला मी कुठला एक पॉइंटर वापरेन, तर मी यातला F म्हणजे फर्स्ट पॉइंटर असं वापरू. सो लेट्स से F इक्वल टू. ठीक आहे. मग आता प्रॉब्लेम काय आहे की मॅलॉक फंक्शन जे आहे ते कम्प्लीट होऊ शकत नाही, कारण की मॅलॉक ज्या पॉइंटरचे असाइनमेंट असते तेव्हा राईट साईडचा आणि लेफ्ट साईडचा टाईप सेम असायला लागतो. राईट साईडला नेहमी ऍड्रेस असतो, लेफ्ट साईडला नेहमी पॉइंटर असतो. हे डोक्यात बसवून ठेवा. आय रिपीट, वी ऑलवेज स्टोअर इन द असाइनमेंट ऑपरेटर, वी ऑलवेज स्टोअर फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. मग राईट टू लेफ्ट आपण स्टोअर करणार असू तर नेहमी ऍड्रेस हा पॉइंटरमध्ये स्टोअर केला जातो. त्यामुळे लेफ्ट साईडला नेहमी पॉइंटर हवा, राईट साईडला नेहमी ऍड्रेस हवा. ओके, आणि ते सेम टाईपचे पाहिजेत. हा एक दुसरा रूल आहे. त्याच्यामुळे मग मॅलॉक रिटर्न काय करतो, त्याचा टोल्ड लास्ट लेक्चर, मॅलॉक रिटर्न्स व्हॉइड स्टार. आणि आपला हा F जो आहे तो स्ट्रक्ट नोड स्टार आहे. म्हणजे हा जेनेरिक डेटा टाईप रिटर्न करतोय व्हॉइड स्टार. पण आपला पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड स्टार आहे, तो डायरेक्टली स्टोअर नाही होत, त्याला टाईप कास्टिंग करावं लागेल. आणि टाईप कास्टिंग कसं करतात, तर
सिंपल जो रूल सांगितला मागच्या वेळेस मी, ज्यांच्या घरात जायचंय त्यांचा टाईप आपल्याला घ्यायला लागतो. हे कोणाच्या घराचा टाईप काय, स्ट्रक्ट नोड स्टार. सो राईट इन ब्रॅकेट हिअर स्ट्रक्ट नोड स्टार. हा पॉइंटचा टाईप झाला. नाउ दिस बिकम्स अ कंप्लीट सेंटेन्स टू क्रिएट नोड डायनॅमिकली. ठीक आहे. आता यातनं होणार काय, ह्या स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला एक नोड डायनॅमिकली क्रिएट होणार आहे. डेटा आणि नेक्स्ट, आणि त्याला कोण पॉइंट करणार आहे, एफ पॉइंट करणार आहे त्या नोडला. ओके, तुमचा एफ विच इज पॉइंट टू दिस. समजते? बिफोर आय गो अहेड, कॉपी दिस स्टेटमेंट और ट्राय टू राईट अगेन ऑन युअर सेल्फ. मी कसं स्टेटमेंट बिल्ड केलं, तुम्ही तसं स्टेटमेंट बिल्ड करा. एकतर पाठ करून मिळू शकता पटापट, किंवा मी तसं बिल्ड करायचं, बिल्ड करायचे का लिहून लिहून ती प्रॅक्टिस होईल. आता इफेक्टिव्हली काय झालं, आपण एक नोड क्रिएट केला डायनॅमिकली. आता या नोडमध्ये आपल्याला जो काही डेटा ऍक्सेस करायचा आहे किंवा नेक्स्ट ऍक्सेस करायचा आहे, तो कसा ऍक्सेस करायचा. फॉर एक्झाम्पल, मला इथं डेटा 1 असा स्टोअर करायचा आहे. ठीक आहे. मग आपण काय करणार, वी हॅव टू राईट असाइनमेंट स्टेटमेंट. राईट साईडला काय 1, बिकॉज 1 स्टोअर करायचा आहे. कुठं स्टोअर करायचा आहे, तर डेटामध्ये. सो राईट डेटा हिअर. ओके, कोणाचा डेटा आहे हा, कारण आपल्याकडे एफ पण आहे, एस पण आहे, टी पण आहे, आपल्याला भरपूर असे नोट पुढे तयार करायचे आहेत. तर आता आपल्याला डेटा कोणाचा आहे, हा एफनी पॉईंट केलाय. आता ही जी मेमरी आपण डायनॅमिकली क्रिएट केली मॅलॉकनी, त्या मेमरीला कधी नाव नसतं. जो पॉईंट करेल त्याची ती मेमरी असते. तर आता इथं या नोड आपण जो डायनॅमिकली क्रिएट केलेला काही नाव नाहीये, पण हा एफ पॉइंटरला पॉईंट करतोय, म्हणून मला या पॉइंटरनी ती मेमरी ऍक्सेस करायला लागते. ओके, तुम्ही जर पॉइंटर शिकला असाल तुम्हाला लक्षात येईल की कुठल्याही मेमरीला ऍक्सेस करायला 2 वेज असतात. एक असं त्या व्हेरिएबलचं नाव, आणि नाव माहीत नसेल त्याचा ऍड्रेस. तर या केसमध्ये आपल्याला डायनॅमिकली क्रिएट केल्यामुळं त्याला नावच नाहीये, तेव्हा ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज ऍड्रेस. मग आपण तो ऍड्रेस पॉइंटरमध्ये स्टोअर करतो, आणि थ्रू पॉइंटर आपण तो मेमरी ती ऍक्सेस करत असतो. ओके, तर आता आपल्याला एफचा डेटा म्हणायचा आहे. सो वी राईट हिअर एफ. तर 2 वेज काय आहेत, की जर मी ह्याला म्हणलं एफ डॉट डेटा, पण हा पॉइंटर आहे, मला स्टार लावायला लागेल. त्यात होतं असं की आयडियली स्टार एफ डॉट डेटा करायला लागेल, पण मग प्रायोरिटीचा इश्यू होतो, म्हणून याला ब्रॅकेट टाकायला लागतात की हा स्टार एफ डॉट डेटा. मग लोक ते विसरतात ब्रॅकेट टाकायला, की त्यांचा प्रोग्राम चुकतो. म्हणून मग डेनिस रिचीने काय केलंय, सी मध्ये जेव्हा तुम्ही एखादा डेटा पॉइंटर व्हेरिएबल ऍक्सेस करा असाल पॉइंटर व्हेरिएबलनी, तर ॲरो ऑपरेटर वापरलाय, जो स्ट्रक्चर पॉइंटरसाठी फेमस ऑपरेटर आहे. ह्याला मी स्वतः मराठीमध्ये चा असं म्हणतो, की एफ चा डेटा. सो दिस एफ चा डेटा हा आहे. ओके, so those who have learned linked list from me in last 25 years, they all have adopted this word cha and are using now typically this. So in your college, if you find that your teacher is using word cha, it will give you indication that he or she is my student. Okay, or if you say cha, they might realize that you are from our class. तर एफ चा डेटा इक्वल टू 1 हे सिंपल लिहायला आहे. तर जे काही आपल्याला ऍक्सेस करायचंय, काय ऍक्सेस करताय महत्वाचं नाहीये, कशाने ऍक्सेस करता हे महत्वाचं आहे. तुम्ही जर पॉइंटरने ऍक्सेस करत असाल तर आपल्याला चा वापरायला लागतो, ॲरो ऑपरेटर वापरायला लागतो. ओके, तर मी ते एफ ॲरो डेटा म्हणण्यापेक्षा मी एफ चा डेटा असं म्हणतो. आय प्रेफर दॅट, दॅट्स माय स्टाईल. हे सगळ्यांना कळलंय. आता आपल्याला इथं काही स्टोअर करायचं नाही. समजा आपल्याला नल स्टोअर करायचं आहे, तर ते कसं स्टोअर करायचं, तर परत सेम राईट साईडला आपल्याला काय स्टोअर करायचं हे लिहायला लागतं. दॅट्स नल. स्टोअर कुठं करायचं, पॉइंटरमध्ये. पॉइंटरचं नाव आहे नेक्स्ट. कुणाचा नेक्स्ट आहे हा, या नोडचा पॉईंट कोण करतो याला, एफ. सो एफ चा नेक्स्ट इक्वल टू नल. क्लिअर, इट्स व्हेरी सिंपल. नाउ आफ्टर दिस लेट्स क्रिएट अनदर नोड. आता पुढचा नोड आपल्याला क्रिएट कसा करायचा, तर मला आता दाखवलं असं की परत आपल्याला काय करावं लागेल. आता इथे लिहून ठेवतो मी एफ चा डेटा इक्वल टू 1. लेट्स सेकंड पॉइंटर एस. आता मला नवीन नोड तयार क्रिएट करायला डायनॅमिकली, समजा जे काय याचा ऍड्रेस असेल लेट्स से 101,
हा ऍड्रेस कुठे एफच्या पॉईंटवर ठेवलेला आहे 101. नवीन नोड आपण तयार केला, मॅलॉक म्हणलं, नवीन ऍड्रेस मिळेल. हा स्टोअर कुठे करायचा, लेट्स से अनदर पॉइंटर, दुसरा एक पॉइंटर आपण घेऊयात S202. मग जसं आपण हा नवीन नोड तयार केला मॅलॉक वापरून, जसं आपल्याला इथे पण परत मॅलॉक वापरायला लागेल, सेम स्टेटमेंट कॉपी करायला लागेल. मग प्रत्येक वेळेस आपण स्टेटमेंट परत परत लिहिणार आहोत का? तर नाही, गरज नाही. यू कॅन राईट. तर मी काय करतो, इन सी लँग्वेज समथिंग कळायचं मॅक्रो. तर मी एक मॅक्रो डिफाईन करतो न्यू नोड नावाचा, आणि तो न्यू नोड मॅक्रो मी अख्ख्या प्रोग्राममध्ये वापरत असतो. तो डिफाईन कसा करायचा, तर प्रोग्रामच्या स्टार्टला अगदी वरती जाऊन, असं मुद्दाम वरती दाखवतो मला इथे मी, एकदम स्टार्टला आपण डिफाईन करतो हॅश डिफाईन. हॅश डिफाईन मॅक्रो डिफाईन करता येतो. ज्यांना फारसे मॅक्रोज माहीत नाहीत, ॲडव्हान्स लेक्चर अटेंड करा. तुम्हाला लास्टला पॉईंटर नंतर मी शिकवणार आहे मॅक्रोज प्रिप्रेसर कसा काम करतो, त्यात काय काय गोष्टी आहेत. तर हॅश डिफाईन, त्याला मी काहीतरी नाव देतो, न्यू नोड असं आपण त्याला म्हणूयात. मुद्दाम त्याला एन कॅपिटल ठेवलाय, दोन्ही न्यू नोड. सी प्लस प्लस शिकाल जेव्हा, त्या न्यू नावाचा एक ऑपरेटर आहे जो डायनॅमिक न्यूमरल करेक्ट करायला वापरतात, त्याच्याशी कन्फ्युज व्हायला नको म्हणून मी हा न्यू मुद्दाम एन कॅपिटल घेतलाय. तर हॅश डिफाईन न्यू नोड, आणि मग हे जे काय अख्खं वाक्य आहे तुमचं स्ट्रक्ट नोड स्टार, तिथे लिहून ठेवतोय मी स्ट्रक्ट नोड स्टार मॅलॉक. सगळ्यांनी पाठ करून टाका आता. साईज ऑफ हे सगळं स्मॉल लेटर आहे, हे सगळं स्मॉल लेटर आहे. स्ट्रक्ट नोड, ओके. समीकरण देऊ नका, गरज नाही. म्हणजे आपण हे अख्खं वाक्य इथं लिहिलंय, त्याला आपण शॉर्टकट डिफाईन केला न्यू नोड. जेव्हा किंवा मला हे अख्खं वाक्य वापरायचं तेव्हा मी काय म्हणणार, न्यू नोड सेमीकोलन. क्लिअर. तर न्यू नोडच्या ठिकाणी प्रीप्रोसेसर हे वाक्य रिप्लेस करेल. सो इट्स इफेक्टिव्हली ॲज गुड ॲज दिस. मला प्रत्येक लिहायला लागू नये म्हणून मी हे करतोय. when you're writing program in computer, you have two choices. Either you can use my same style of macro. If your practical teachers in the lab understand from this that you have joined a class and this is because this is my style of new node, what you can do is simply is, instead of writing a macro, you can simply copy paste. प्रॅक्टिकला ते बरं पडतं ना, आपल्याला डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही करता येतं. तर तुम्हाला प्रत्येक न्यू नोड लिहायची गरज नाही, मॅक्रो बिक्रो काही. तुम्ही प्रिप्रोसेसचं काम करा, कॉपी पेस्ट करा, इट विल सेव्ह युअर टाइम. एनिवेज, सो आय हॅव क्रिएटेड न्यू नोड हिअर. नवीन नोडचा जो ऍड्रेस आहे तो या पॉईंटमध्ये स्टोअर केला आपण 202. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये डेटा समजा युजरकडनं घ्यायचा आहे. हाऊ डू टेक ऍक्सेप्ट डेटा फ्रॉम युजर, वी यूज स्कॅनएफ, करेक्ट. सो आपण स्कॅनएफ लिहूयात. ऑफकोर्स यू हॅव टू, बिफोर स्कॅनएफ आपण काय म्हणणार, प्रिंटएफ एंटर नंबर किंवा एंटर डेटा. स्कॅनएफच्या आपण आधी पण प्रिंटएफ म्हणत असतो, ते लिहा प्रिंटएफ, राईट इन द मेन कोर पार्ट. आता स्कॅनएफ लिहिताना आपल्याला काय लिहायचं, अँड त्या पॉईंटचं नाव काय, एस, आणि कुठे स्टोअर करायचं, डेटा. सो अँड एसचा डेटा, हा आहे डेटा, हा आहे नेक्स्ट पॉइंटर. सो एसचा डेटा अँड एसचा डेटा, डन. आता मला सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेटमेंट, मला हा जो काय फर्स्ट नोड आहे तो सेकंड नोडला जॉईन करायचा आहे. म्हणजे फर्स्ट नोड नंतर मला सेकंड नोड पाहिजे. मग हे पुढं कोण आहे, नेक्स्ट कोण आहे, लक्षात ठेवायचं काम कोणाचं आहे, तर नेक्स्ट पॉइंटरचं आहे. ज्यामध्ये आपला मगाशी नल स्टोअर मी केला होता, आता त्या ठिकाणी मला सेकंड नोडचा ऍड्रेस कोणाकडे आहे, सेकंड या पॉइंटरकडे, एस कडे. तो ऍड्रेस एस कडनं घ्या आणि इथे स्टोअर करा 202. म्हणजे इफेक्टिव्हली हा नेक्स्ट पॉइंटर या स्ट्रक्चरला पॉइंट करेल. रिमेंबर, व्हेन ॲरो पॉइंट्स टू अ नोड, कुठलाही पॉइंटरच्या नोडला पॉइंट करतो तेव्हा तो त्या अख्ख्या नोडला पॉइंट करत असतो, अख्ख्या स्ट्रक्चरला पॉइंट करत असतो. समजतंय. त्याच्या आतमध्ये डेटा नेक्स्टला असं पर्टिक्युलर एलिमेंटला पॉइंट करत नाही. जसं की तुम्ही ज्या घरात राहता ते घर म्हणजे लेट्स से फ्लॅट. समजा आपण कुठे आपल्या इंडियामध्ये फ्लॅट सिस्टम खूप फेमस आहे. सो आय एम एक्सप्लेनिंग द फ्लॅट अपार्टमेंट. तर त्या अपार्टमेंटला फ्लॅट नंबरला एखादा नंबर आहे 101 नंबर, फ्लॅट नंबर 101, फ्लॅट नंबर 202. मग तो फ्लॅट जो काही अपार्टमेंट आहे, इट कॅन बी 1 बेडरूम, इट कॅन बी 2 बेडरूम, जे काही 3 बेडरूम असेल, 4 बेडरूम असेल, पण त्या फ्लॅटचा एक नंबर आहे ना, ऍड्रेस आहे. मग त्याच्या आतमध्ये किचन आहे, हॉल आहे, बाल्कनी आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत. मग किचनला ऍड्रेस वेगळा, बेडरूमला ऍड्रेस वेगळा, असं होत नाही. बाहेरनं एखादं पत्र आलं, एखाद्याने पॉईंट केलं किंवा ऍड्रेस सांगितला, तर तो ऍड्रेस अख्ख्या फ्लॅटचा असतो, तर सगळं येतं. तर तुम्ही जेव्हा ऍड्रेस स्टोअर करता, जेव्हा पॉइंटर पॉईंट करता, तो अख्ख्या नोडला पॉईंट करत असतो. हे लक्षात ठेवा. डोंट गो ऑन द डायग्राम्स
समटाइम्स कन्फ्युजिंग. म्हणजे मी इकडे ॲरो काढून दाखवतो, मला वाटतं डेटा पॉईंट करतोय, इकडे पॉईंट करतो, म्हणाला नेक्स्टला पॉईंट करतोय. असं नाही, तो अख्ख्या स्ट्रक्चरला पॉईंट करतोय, तो अख्ख्या नोडला पॉईंट करतोय. आणि म्हणून मुद्दाम मी हा बॉर्डर दाखवला, सो दॅट विल गेट द कन्फ्युजन की एक्झॅक्टली पॉईंट कुठं करतो, इकडं काय इकडं, तर अख्ख्या स्ट्रक्चरला पॉईंट करतोय, लक्षात ठेवायला. तर एस कडनं ऍड्रेस घ्यायचा, इथे ठेवायचा आहे. हाऊ डू आय डू दॅट? तर महत्त्वाचं स्टेटमेंट लिंकिंगचं हे आहे. काय करायचंय, राईट साईडला नेहमी ऍड्रेस, लेफ्ट साईडला नेहमी पॉइंटर. ज्याला पॉईंट करायचंय त्याचा ऍड्रेस इकडे पाहिजे, जो पॉईंट करणारा आहे त्याला लेफ्टला ठेवायचंय. सो व्हेर यू वॉन्ट टू पॉईंट टू दिस नोड, मग ह्याचा ऍड्रेस कोणाकडे, कुठं घ्यायचा, एस कडे, कारण ह्याचं तर काही नाव नाही ना, एस कडे तो ऍड्रेस घ्यायचा. सो ऑन राईट साइड आय एम गोइंग टू जस्ट सिम्पली राईट एस. झाला. आता एस मधला जो ऍड्रेस आहे 202, तो कुठे ठेवायचा करायचा, या पॉइंटरमध्ये. या पॉइंटरचं नाव काय, नेक्स्ट. आता इश्यू असा आहे की नेक्स्ट जो आहे तो एफ मध्ये पण आहे आणि एस मध्ये पण आहे, म्हणजे प्रत्येक नोडमध्ये नेक्स्ट पॉइंटर असणार आहे. मग तुम्हाला नेक्स्ट कुठला कोणाचा म्हणायचा आहे, मग हा नेक्स्ट कुणाचा आहे तर एफचा आहे. सो यू गोइंग टू राईट हिअर एफ चा नेक्स्ट इक्वल टू एस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट गाईज, हे नीट समजून घ्या. ह्यातनं आपण एका नोडला दुसऱ्या नोडला आपण जॉईन करतोय, लिंक करतोय. हे लिंकिंगचं जे काम आहे हे या स्टेटमेंटने केलंय. क्लिअर? आता काय करायचंय आपल्याला, असंच एक अजून थर्ड नोड आपण क्रिएट करूयात. त्याला एक आपल्याला अजून एक्स्ट्रा पॉइंटर आहे टी फॉर थर्ड नोड. मी एक थर्ड नोड क्रिएट केला डायनॅमिकली, त्याला रात्री मला ऍड्रेस मिळाला 303. तो ऍड्रेस मी स्टोअर करतोय टी मध्ये, म्हणजे त्याचा ऍड्रेस स्टोअर केला 303. हे कसं करायचं नवीन नोड तयार, आता आपण बघितलं जसं, एकतर हे अख्खा स्ट्रक्ट नोड स्टार मॅलॉक साईज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिहून टाका परत, किंवा आळशी असाल तर पेपरवरती न्यू नोड लिहा, पण आधी मॅक्रो लिहावा लागतो, आता एक्झाम मध्ये तुमचे मार्क्स कट होतील. हा सी प्लस प्लस किंवा सीचा कीवर्ड नाही. न्यू नोड ठेवायचा कुठं मला, ऍड्रेस टी मध्ये, म्हणजे नवीन नोड क्रिएट केला त्याचा ऍड्रेस टी मध्ये स्टोअर केला, म्हणजे टी त्या नोडला पॉईंट करतो, याचा अर्थ असा असतो. एकदा पॉईंट केल्यानंतर मला तर डेटा ऍक्सेप्ट करायचा आहे, आयदर डायरेक्टली स्टोअर करा माहिती असेल तर, नसेल तर युजरकडनं घ्या. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, आय एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम युजर. सो आय एम गोइंग टू से हियर स्कॅन एफ %d अँड टीचा डेटा. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे स्कॅनसाठी अँड लावायला लागतो ऍड्रेससाठी, आणि कुठे स्टोअर करायचं टीचा डेटा. सो व्हॉट इज दॅट डेटा इज स्टोअर हिअर, लेट्स से 3. आता मला पुढे जाऊन काय करायचंय, मला हा सेकंड नोड या थर्ड नोडला जॉईन करायचा आहे. जॉईन कसा करायचा, तर जॉईन करायचा म्हणजे त्याला लिंक पाठवायची, नेक्स्ट पॉईंटने पॉईंट करायचंय. तर मला हा जो नवीन नोडचा ऍड्रेस आहे तो टी मध्ये आहे 303, तो टी मधनं उचलायचा आहे आणि इथं कॉपी करायचा आहे 303, म्हणजे मग इफेक्टिव्हली हा नेक्स्ट पॉइंटर या नोडला पॉईंट करेल. बरोबर. मग आता स्टेटमेंट कसं लिहायचंय, महत्वाचं स्टेटमेंट सांगितलं होतं ते. पॉईंट कोणाला करायचंय, या नोडला. या नोडचं नाव काय, टी, म्हणजे ह्याला पॉईंट टी करतोय म्हणून या नोडचं नाव टी म्हटलं मी, किंवा याचा ऍड्रेस आपल्याला टी कडनं घ्यायचा असं लक्षात ठेवा. तो इथं लिहायचा टी. बरोबर. म्हणजे हा 303 टी कडनं घेतला, इथं स्टोअर करायचा. इथं म्हणजे कुठं, तर पॉइंटर मध्ये, ऍड्रेस ऑलरेडी स्टोअर्ड इन द पॉइंटर. त्या पॉइंटरचं नाव काय, नेक्स्ट. पण हा नेक्स्ट कोणाचा, हा नेक्स्ट कोणाचा आहे तर ह्या नोडचा आहे, म्हणजे कोणाचा, एसचा आहे. सो आय एम गोइंग टू से एस चा नेक्स्ट इक्वल टी. क्लिअर. म्हणजे हा झाला फर्स्ट नोड क्रिएट केला, फर्स्ट नोडमध्ये आपण डेटा भरला. मग सेकंड नोड क्रिएट केला, त्यात आपण डेटा भरला. मग फर्स्ट नोडचा नेक्स्ट सेकंड नोडला कनेक्ट केला, म्हणजे हे झालं फर्स्ट नोड टू सेकंड नोड कनेक्शन तयार, लिंक तयार झाली. मग आपण थर्ड नोड क्रिएट केला, त्यात डेटा भरला. मग आपण सेकंड नोड थर्ड नोडला कनेक्ट केला. आता थर्ड नोड आपण आपली लिंक लिस्ट 3च नोडची लिंक लिस्ट आहे. सो यू हॅव टू एंड द लिंक लिस्ट हिअर. हाऊ डू एंड द लिंक लिस्ट, बाय स्टोरिंग हिअर नल. ओके. मग हा नल जो आहे हा स्टोअर कसा करायचा, तर काही नाही, आपण आता स्टेटमेंट स्टोअर केलं तसंच, इक्वल टू नल हा मॅक्रो आहे, इट हॅज टू बी कॅपिटल लेटर ऑलवेज, NULL. स्ट्रिंग मध्ये एंडला जो बॅकस्लॅश 0 असतो, दॅट नल कॅरेक्टर इज कॉल्ड एज नल कॅरेक्टर, तो नल स्मॉल, दॅट इज अ कॅरेक्टर. हा पॉइंटर मधला नल आहे, हा कॅपिटल असतो. हा नल स्टोअर कुठं करायचा आपल्याला, तर नेक्स्ट पॉइंटर मध्ये. पण कोणाचा नेक्स्ट पॉइंटर आहे हा, तर या थर्ड नोडचा, त्याला पॉईंट कोण करतोय, टी. सो टी चा नेक्स्ट. दिस हाऊ यू कॅन क्रिएट सिम्पली लिंक लिस्ट ऑफ 3 नोड्स, जिथं आपण प्रत्येक नोड डायनॅमिकली क्रिएट केलाय. Clear? Now I'll keep this code in front of you. What you do is take your time, understand every statement. You try to again build the code. Write in notebook. प्रत्येक स्टेटमेंट मी लिहून बघा, डायग्राम काढा, काय चाललंय हे समजून घ्या. And the next task given to you is, the way I shown you how to create linked list of 3 nodes, you write a function to create linked list of 5 nodes. तुम्ही 5 nodes क्रिएट करण्याचा कोड लिहा. ओके.
पाहिजे पॉइंटर घ्या, पाहिजे तुम्ही नोट्स क्रिएट करा. पण 5 नोट मला नीट क्रिएट करायचे. लिंक लिस्ट ऑफ क्रिएट नोट लिंक लिस्ट ऑफ 5 notes. I'll give you 5 minutes time for this and we'll continue after 5 minutes. Now, the way I shown you how to create linked list of 3 notes, for 5 notes, being good students of the class, you must have used the same technique. म्हणजे तुम्ही काय केलं असणार आहे मला सांगतो मी, तुम्ही अजून 2 पॉइंटर वाढवले असणार आहेत. जसं मगाशी मी इथं FST घेतले होते, तुम्ही अजून 2 पॉइंटर वाढवले असतील, लेट्स से U आणि V. ओके, तुम्हाला काय नावं द्यायची तुम्ही घ्या. आणि मग तुम्ही काय म्हणलं असणार इथं की एसच्या टीच्या पुढे मी यू घेतला समजा, नवीन नोड क्रिएट कराल, त्याचा काहीतरी ॲड्रेस 404, तो यू मध्ये स्टोअर होईल. तुम्हाला की यू इक्वल टू न्यू नोड, बरोबर. यातनं 4th नोड क्रिएट झाला, त्यात तुम्ही काहीतरी डेटा ऍक्सेप्ट कराल, स्कॅन एफ, आय एम रायटिंग शॉर्ट नाव, %d अँड यूचा डेटा. त्या डेटा आपण ऍक्सेप्ट केला. आता आपला हा नोड कनेक्ट करायचा आहे. कनेक्ट करायला आपल्याला स्टेटमेंट माहिती आहे, जसं मग आपण कनेक्ट केलं तसं टीचा नेक्स्ट इक्वल टू यू. सो 3rd नोडचा नेक्स्ट हा 4th नोड आहे, 4th नंबर नोडला आपण यू पॉईंट करतोय. डन. हा 4th नोड आपण क्रिएट केला, लिंक केला. असं तुम्ही अजून एक पॉइंटर घेणार व्ही, त्या पॉइंटरवर आपण 5वा नोड क्रिएट केला, त्याचा काहीतरी जो ऍड्रेस असेल तो आपला व्ही मध्ये स्टोअर होईल. करेक्ट. सो यू विल से व्ही इक्वल टू न्यू नोड, जे काय तुम्ही पॉइंटरची नावं वेगळी घेतली असतील त्याच ओके. त्या डेटा ऍक्सेप्ट करा, परत स्कॅनएफ वापरणार तुम्ही, स्कॅनएफ %d अँड व्हीचा डेटा करेक्ट करायला लागेल यूचा नेक्स्ट व्ही. सो यू म्हणजे 4th नोडचा नेक्स्ट नोड हा व्ही आहे, सो व्हीला पॉईंट केला. ही झाली 5 नोडची लिंक लिस्ट तयार. आता ही लिंक लिस्ट एंड होते. जेव्हा पण लिंक लिस्ट संपेल तेव्हा लास्ट नोडचा नेक्स्ट पॉइंटर नल करायला विसरू नका. नाहीतर ट्रॅव्हल्स करताना असं होईल की तुम्ही 1 2 3 4 5 करत जाल, त्यापुढे तुम्ही गार्बेजमध्ये इन्फायनाईट लूपमध्ये जाल. ओके, सो लेट्स अवॉइड दॅट पॉईंट प्रॉब्लेम. जसं इलेक्ट्रिसिटी किंवा करंटमध्ये जे ग्राउंडिंग करतात तसं इथं आपण नेहमी लिंक लिस्टच्या पुढं एंडला आपण नल करतो. नल कसं करायचं मग काय सांगितल्याप्रमाणे मला तिथं काय लिहायला लागेल आपल्याला, लास्ट पॉइंटर माझा व्ही आहे, सो व्ही चा नेक्स्ट लास्ट नोड इक्वल टू नल. नल स्टोअर करून टाका. क्लिअर आहे. हाऊ मेनी हॅव created linked list of 5 nodes in this way, in this manner, by taking 5 pointers? Just raise your hand. ज्याने काही वेगळं लॉजिक वापरते आणि हात खाली करा, हात वरती करू नका. How many students have used this kind of code, 5 pointers for create 5 nodes? Okay. All current learners, almost all. Fine. आता यातला ड्रॉबॅक काय, आपण काय केलंय जर नीट बघा. आपण हे नवीन प्रत्येक वेळेस नोट्स डायनॅमिकली क्रिएट केले, राईट. दीज आर पीपल इन अवर थिएटर. आणि हे जे काही होते हा सगळा थिएटरवाल्यांचा स्टाफ होता, थिएटरवाल्यांची माणसं होती, बॅटरीवाले आपण ज्याला म्हणतो, पॉइंटर आपण ज्याला म्हणतो ते. तर पॉईंट असा आहे की हे एंटायर लिंक लिस्ट किंवा हा पिक्चर हा शो जो काय मॅनेज करायला मी 3 पॉइंटर घेतले होते स्टार्टला, आणि 3 पॉइंटर मी लिंक लिस्ट वापरली, मॅनेज केली. मी 5 नोटची लिंक लिस्ट म्हणतो, मी 5 पॉइंटर वापरलेत. तर 2 गोष्टी आहेत की जर मला लिंक लिस्ट n नोडची क्रिएट करायची असेल आणि मला n ची व्हॅल्यू माहीत नाहीये, तर मी ते n पॉइंटर कसे घेणार, समजतंय का. मी 3 नोडची लिंक लिस्ट क्रिएट केली, 3 पॉइंटर वापरले, 5 नोड म्हटल्यावर 5 पॉइंटर वापरले. सो इफ आय आस्क यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट ऑफ 10 nodes, will take 10 pointers. So if I want to create linked list of n nodes, you'll require n pointers. But the problem is n I don't know. And especially linked list, it is not fixed. Linked list can grow, linked list can shrink. So how will you get that variable number of pointers? ते कसं घेणार? That is a problem. दुसरी गोष्ट असं लक्षात ठेवा की आपलं थिएटर इतकं आपण लक्झरी केलंय की प्रत्येकाला एक आपण बॅटरीवाला दिलाय, थिएटर स्टाफ.
म्हणजे प्रत्येक पिक्चर बघतोय, प्रत्येक सीट शेजारी स्पेशल सर्व्हिस व्हीआयपी थिएटर आहे आपलं, की प्रत्येकाला पॉईंट करायला एक जण बॅटरीला दिला की ओके बघा एफ, याला पॉईंट करा, याला पॉईंट करा एस, याला पॉईंट करा टी, याला पॉईंट करायला यू, याला पॉईंट करायला व्ही. असं प्रत्येक नोडला पॉईंट करायला एक एक पॉईंटर हवा आहे का तुम्हाला? कसं काय परवडणार आहे? आर यू सो रिच? तर ऍब्सोल्युटली नो. तुम्हाला एक नोडला पॉईंट करायला, होल्ड करायला एक पॉईंटर सफिशियंट आहे. आणि ही लिंक लिस्ट आहे, त्यामुळे आपल्याला हा जो प्रत्येक नोडमध्ये नेक्स्ट पॉइंटर आहे तेवढा बघा ना तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी बघा, ह्या नोडला पॉईंट करायला 2 पॉइंटर आहेत, 1 आणि 2. ह्या नोडला पॉईंट करायला 2 पॉइंटर आहेत, या नोडला पॉईंट करायला 2. सो एव्हरी नोड देयर आर 2 पॉइंटर होल्डिंग दिस नोड. सी, एवढी गरज आहे का तुम्हाला की प्रत्येक नोडला होल्ड करायला 2-2 पॉइंटरची गरज आहे? तर नाही. व्हॉट इज नेसेसरी? एक नोडला होल्ड करायला एकच पॉइंटर सफिशियंट आहे. अँड दॅट पॉइंटर इज ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंटर ना, इट्स अ पार्ट ऑफ युअर लिंक लिस्ट. मग हे जे बाहेरचे पॉइंटर आहेत एवढे सगळे, ह्याची गरज नाहीये. आयडियली काय होईल की जेव्हा लिंक लिस्ट संपेल तेव्हा आपल्याला एक पॉइंटर हा जो एफ आहे तेवढा मस्ट आहे, कारण तो आपला बाहेरचा बॅटरीवाला इफ यू रिमेंबर डोअर कीपर, जो आपल्याला सांगेल की पहिल्या नोड कुठे बसलाय, पहिल्या नोडचा ऍड्रेस काय 101, 101 विल टेल यू सेकंड नोड कुठे आहे 202, 20 विल टेल यू हु इज नेक्स्ट नोड इज एट 303, नेक्स्ट नोड इज एट 404, नेक्स्ट नोड इज एट 505, नेक्स्ट नोड इज नल. हे संपले लिंक लिस्ट. हे आपल्याला लिंक लिस्ट बंद कळणार आहे. हे बाहेरचे जे आपण एक्स्ट्रा पॉइंट तयार केले एवढे गरज नाही. कारण की असंच आपण लॉजिक वापरलं की 3 नोडच्या लिंक लिस्टला 3 पॉइंटर, 5 नोडच्या लिंक लिस्टला 5 पॉइंटर, तर आपल्याला n नोडच्या लिंक लिस्टला n पॉइंटर लागतील, विच यू कॅनॉट क्रिएट बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ n वी डोंट नो. सो लाईक दिस लॉजिक विच वी क्रिएटेड हिअर इज बॅड लॉजिक. मग हे मी काय दिलं? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टँड हाऊ टू राईट स्टेटमेंट्स. मला तुम्हाला फक्त लिंक लिस्टची स्टेटमेंट आपण तयार केली की नवीन नोट डायनामिकली क्रिएट कसा करायचा, तो लिंक कसा करायचा, त्यात नल कसा ठेवायचा, त्यात डेटा कसा भरायचा, हे जे काही आपण कोडिंगची प्रॅक्टिस करायला लागते तो आपण कोड परत 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 लिहून बघितला. ह्याचं तुम्हाला फक्त कॉन्फिडन्स येण्यासाठी की कोड लिहायचा कसा आहे. बट दिस इज नॉट द वे वी विल क्रिएट सिंगल लिंक लिस्ट. नो, we'll have to create linked list using some fixed number of pointers. प्रत्येक नोडला एक नाही परवडणार. मग तुम्ही 3 पॉइंटर घ्या, 5 पॉइंटर घ्या, 4 घ्या, 2 घ्या, जेवढे घ्यायचे तेवढे घ्या, पण जे काही फिक्स पॉइंटर घ्याल, फॉर एक्झाम्पल 3 पॉइंटर मी घेतले, त्या ते 3 पॉइंटर वापरून 3 जणांच्या स्टाफवरती अख्खं थिएटर मॅनेज करायचंय. बरं तुमच्या थिएटरमध्ये 5 लोक पिक्चरला येऊ द्यात, 10 लोक पिक्चरला येऊ द्यात, 100 लोक पिक्चरला येऊ द्यात, थिएटरचा स्टाफ फिक्स असणार आहे 3 पॉइंटर किंवा 2 बॅटरीवाले, बस तेवढंच. त्यात एक जण दाराच्या बाहेर उभं राहायला पाहिजे तिकीट चेक करायला, जो आपल्याला सांगेल की आपल्या फर्स्ट नोड कुठे आहे आणि दुसरा हवा असेल तुम्ही इथं नोड क्रिएट करा वापरा. किंवा 2 किंवा 3 पॉइंटर घ्यायचे आणि त्यातनं आपल्याला अख्खी लिंक लिस्ट तयार करायची आहे. क्रिएटिंग लिंक लिस्ट फॉर n नोड्स. किती? n नोड्स. सो व्हॉट विल डू नाव कन्सिडरिंग द टाइम, टेक दिस वॉज अ होमवर्क. काय होमवर्क आहे आजचा? ट्राय रायटिंग कोड. फंक्शन लिहा, कोड लिहा, कसं लिहा, ट्राय रायटिंग कोड टू क्रिएट लिंक लिस्ट ऑफ n नोड्स बाय युझिंग सम फिक्स नंबर ऑफ पॉइंटर्स. 3 घ्या, 2 घ्या, तुमच्यावरती पण फिक्स घ्या. प्रत्येक नोडला एक पॉइंटर घेऊ नका, ते परवडणार नाही. इज इट क्लिअर? सगळ्यांना होमवर्क कळलाय? Now next lecture will be immediately tomorrow. Tomorrow again we'll start at 7:45, between 7:40 to 8 max. So, and tomorrow will be again main coding lecture. Do not miss tomorrow's lecture because tomorrow I'll be teaching you how to create linked list of n nodes, single link of n nodes, using 3 pointers, and then we'll learn how to using 2 pointers. उद्या काही करून प्लीज लेक्चर बंक करू नका. जर बुडालं तर तुम्हाला पुढचं लिंक लिस्ट काहीच कळणार नाही. आठवडाभर तुम्हाला बंक क्या समजणार नाही, सुधारणार नाहीये. So tomorrow's lecture is important. Don't miss it. Okay. If anybody has any doubts, write me in chat box. I'm here.